नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ अगस्ट 20 तारिख बुधवार आज प्रथम खबर इंडिया मेंटर उपराष्ट्रपति प्रार्थी हेले जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ना घोषणा कला एआईसीसी सभापति उपराष्ट्रपति निर्वाचन में विरोधी दलर प्रार्थी हेबे सुदर्शन रेड्डी पूर्वतन सुप्रीमकोर्ट विचारपति सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद पर प्रार्थी कर इंडिया मेंट एने घोषणा करिसेंती कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उपराष्ट्रपति प्रार्थी घोषणा कर सारी एनडीए महाराष्ट्र राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को करछि प्रार्थी इंडिया मेंटर शीर्ष नेता माने 3 जनक नाम विषय आलोचना करथिले। परवर्ती खबर बंद हेब भुवनेश्वर दुबई विमान सेवा राज्यर अंतर्जातीय विमान उड़ान को एक सख्त धक्का सदृश इंडिगो पक्षरु भुवनेश्वर दुबई विमान सेवा को बंद कर दिया जिवो। आसंता अक्टोबर 24 रु रूट रे कंपनी यार सेवा बंद करिवो। ए रूट रे इंडिगो विमान सप्ताह को 3 थर चलाचल करुतला। एरो रूट्स रो संशोधित विमान निर्घंट रे इंडिगोर भुवनेश्वर दुबई रूट रो नाम नथिबारु कंपनी सेवा बंद करथुबा आशंका करा जाउछि। तेबे दुबई जिबाकू चाहुथिबा यात्री माने भाया आबुधाबी दे यात्रा करि परिबे। परवर्ती खबर एशिया कप पई घोषणा हला टीम इंडिया श्रेयस को मिलिलानी स्थान शुभमन गिल उप अधिनायक। एशिया कप पई भारतीय दल घोषणा करा जायछि। दलर अधिनायक दायित्व सूर्य कुमार यादव को दिया जायछि। मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर बीसीसीआई सचिव देवजीत साइकियर को भेटी दल घोषणा करछंती। शुभमन गिल को टी20 फॉर्मेट एशिया कप पई उप अधिनायक दायित्व दिया जायछि। सेहीपरि भारतीय स्टार बॉलर जसप्रीत बुमराह को मध्य एशिया कप रे स्थान मिलिछि। श्रेयस अय्यर और यशस्वी जयसवाल को टीम रे स्थान मिली नहीं। अभिषेक शर्मा को दल रे सुजोग मिलितिबारु से शुभमन गिल को ओपनिंग दायित्व संभाली पारंती। सेहीपरि विकेट कीपर भाव में जितेश शर्मा और संजू सैमसन को दल रे शामिल करा जायछि। भारतीय दल रे सूर्य कुमार यादव शुभमन गिल अभिषेक शर्मा तिलक वर्मा हार्दिक पांड्या शिवम दुबे अक्षर पटेल जितेश शर्मा वरुण चक्रवर्ती अर्शदीप सिंह कुलदीप यादव संजू सैमसन रिंकू सिंह जसप्रीत बुमराह रहिचंती। परवर्ती खबर शिशु वाटिका पिलांकु मिलिबो यूनिफॉर्म स्कूल रे नाम लेखाइथिबा शिशु वाटिका पिलांकु मिलिबो यूनिफॉर्म। प्रथम श्रेणी पिलांक भली शिशु वाटिका पिलांकु मध्य दियाजिबो जोता टी शर्ट ट्रैक पैंट कैप एवं परिचय पत्र। 3,10,839 शिशु वाटिका छात्र छात्री को मागणा स्कूल पोशाक जोता एवं अन्यान्य आनुषंगिक सामग्री मिलिबो। ए सब बंटन पई प्रति छात्र पई 1,000 टंका पांठी आवश्यक। एथि पई पांठी अनुमोदन देबाकू विद्यालय गणशिक्षा विभाग को चिठी लिखिछि ओसेपा। चलित शिक्षा वर्ष रे प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत सरकारी विद्यालय 41,31,024 जन छात्र छात्री नाम लेखाइछंती। प्रथम रु अष्टम श्रेणी छात्र छात्री को स्कूल यूनिफॉर्म पई मुंड पिछा 600 टंका करा जायछि। किंतु शिशु वाटिका पई स्वतंत्र पांठी नाही। एथि पई पांठी अनुमोदन देबाकू ओसेपा पक्षरु चिठी करा जायछि। परवर्ती खबर वार्ड बुलिबे अधिकारी वार्ड बुलिबे बीएमसी रो समस्त अधिकारी परिमूलक दृढ़ करबा सहित विकास कार्यर नियमित तदारक पई भुवनेश्वर महानगर निगम पक्षरु एपरि आदेश जारी करा जायछि। बीएमसी कमिशनर को निर्देशनामा अनुसार प्रत्येक अधिकारी सप्ताह को 3 दिन करिवे क्षेत्र परिदर्शन। एही भली भाबरे विभिन्न अंचल रे 32 जन को दायित्व बंटा होईछि। तबे बंटा होइतिबा अधिकारी मध्य उपायुक्त सहकारी आयुक्त निर्वाही जंत्री समस्ते विभिन्न अंचल बुली परिमल व्यवस्था टेक्निक तदारक करिवे। भुवनेश्वर किपरि स्वच्छ और सुंदर रहिबो से दिगरे समस्त पदक्षेप नेबा पई प्रयास करा जाउछि। परवर्ती खबर भुवनेश्वर बाईपास पई मिलिला कैबिनेट मोहर। भुवनेश्वर कटक रिंग रोड को केंद्र कैबिनेट रे मंजूरी। 6 लेन विशिष्ट 111 किलोमीटर बाईपास निर्माण हेबो। एथि पई 8,307 कोटी टंका व्यय अटकल हेबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार बसिथिबा बैठक रे एहाकू अनुमोदन मिलिछि। रिंग रोड निर्माण हेबा फल रे भुवनेश्वर कटक मध्य भारी व्यावसायिक जान प्रवेश नियंत्रण हेबो। सहर मध्य को भारी जान प्रवेश बदल रे एहाकू बाईपास रे चलाचल करिवो। सहर मध्य को भारी जान प्रवेश बदल रे एहा बाईपास रे चलाचल करिवो। एहा माध्यम रे 3टी मुख्य जातीय राजपथ NH 55 NH 57 NH 655 एवं गोटे राज्य सड़क मध्य संजोग को सुनिश्चित करिवो। एही कैपिटल रीजन रिंग रोड केवल भुवनेश्वर कटक खोर्धा रे यातायात को सुविधाजनक करिवो नुहे बरं आर्थिक वृद्धि शिल्पाय विस्तार एवं अंचलीय समृद्धि पई एहा प्रभावशाली हेबो। परवर्ती खबर चाषी को मिलिबो 3 लाख टंका। किछि दिन पूर्वे चाषी को पई एक बड़ घोषणा करथिले केंद्र सरकार। एई घोषणा किसान क्रेडिट कार्ड को नैथिला। किसान क्रेडिट कार्ड थिले कम सुधरे ऋण जोगाई देउछंती सरकार। तेबे केवल कृषि उपकरण किणा किणी करिबा पई एई योजना कार्यकारी करछंती सरकार। कृषि उपकरण पई 7% सुधरे ऋण जोगाई देउछंती सरकार। सठिक समय ऋण परिशोध कले सुध उपरे 3% रिहाती प्रदान करा जाउछि। एई भली भाबरे चाषी माने 4% सुधरे चाषबास पई लोन
ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ସରକାର। କେବଳ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦି ପାଇଁ ଏହି ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମୋଡିଫାଇଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସବଭେନ୍ସନ ସ୍କିମକୁ ମଞ୍ଜୁର ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। କମ୍ ସୁଧରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ସରକାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ 1.5% ସୁଧ ଛାଡ଼ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆହୁରି କମ୍ ସୁଧରେ ଋଣ ମିଳିପାରିବ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କମ୍ ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ ମିଳିପାରିବ। ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ଅତି କମରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେବାକୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହାତ ମିଳାଇଲେ ଚୀନ ଓ ଭାରତ। ଗଲୱାନ ଘାଟିରେ ଚୀନ ଭାରତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର 5 ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ଦୁଇ ଦେଶ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି ଭାରତ ଓ ଚୀନ। ସୋମବାର ଠାରୁ 2 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ଚୀନ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟି ଏବଂ ଭାରତରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ, ଅର୍ଥନୀତି, ବାଣିଜ୍ୟ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା, ନଦୀ ତଥ୍ୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଯୋଗାଯୋଗ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ୱାଙ୍ଗ ୟିଙ୍କ ସହ ଜୟଶଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ, ଅର୍ଥନୀତି, ବାଣିଜ୍ୟ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା, ନଦୀ ତଥ୍ୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଯୋଗାଯୋଗ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ୱାଙ୍ଗ ୟିଙ୍କ ସହ ଜୟଶଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା ସାର ଓ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଲିବା ମେସିନ୍ ଯୋଗାଇବାକୁ ଚୀନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ମତଭେଦ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବିବାଦରେ ପରିଣତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି। ଚୀନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟିଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା, ସେପଟେ ରୁଷର ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ। ଆମେରିକାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ବୈଠକ ଶେଷ ହେବା ପରେ ୟୁକ୍ରେନରେ ରୁଷ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ଶେଷ ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ୟୁକ୍ରେନରେ ରୁଷ ମିସାଇଲ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ କ୍ରେମେନଚୁକ୍ ସହରରେ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ବହୁ ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ରୁଷର ପ୍ରଦର୍ଶନମୂଳକ ଓ ନିନ୍ଦନୀୟ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ଜେଲେନ୍ସ୍କି କହିବା ସହ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଖବର ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ବିସିସିଆଇ ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ପାଇଁ 15 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 50 ଓଭର ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଷ୍ଟାର ଓପନର ସ୍ମୃତି ମାନ୍ଧନାକୁ ଉପ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେବେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚର ସ୍ଥାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନଲାଇନ ଗେମିଂ ବିଲ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଅନଲାଇନ ଗେମିଂ ବିଲ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବେଟିଂ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ଜୁଆ ଉପରେ କଡ଼ା ଆଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା। ଏହି ବିଲ୍ ଅନଲାଇନ ଗେମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଇନଗତ ପରିସୀମା ଭିତରେ ଆଣିବା ସହ ଡିଜିଟାଲ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୁଆ ଖେଳିବା ଉପରେ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ସରକାର ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। 2023 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଅନଲାଇନ ଗେମିଂ ଉପରେ 28% ଜିଏସଟି ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଗେମ୍ରୁ ହାସଲ ଜିତିବା ରାଶି ଉପରେ 30% ଟିକସ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁମ୍ବାଇରେ ବର୍ଷାର ମହାତାଣ୍ଡବ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଉବୁଟୁବୁ ମାୟାନଗରୀ। 4 ଦିନ ଧରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁମ୍ବାଇରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ସହରର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ 3 ରୁ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ 100 ରୁ 170 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ସମସ୍ତ କଲେଜ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମିଳିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ। ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେଲା ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଶାସନ ବିଲ୍। ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶାସନରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଶାସନ ବିଲ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ପରେ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ସୋମବାର ମିଳିଥିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗେଜେଟ ନୋଟିଫିକେସନ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ 1 ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ବିଲ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା। ଗତ ଜୁଲାଇ 23ରେ ଏହାକୁ ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 11ରେ ଲୋକସଭାରେ ଏହା ପାରିତ ହେବାର ଦିନକ ପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାର୍ବଣରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଆଦାୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଚାନ୍ଦା। ବିଶୃଙ୍ଖଳା କଲେ ପୋଲିସ ନେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କଟକ ସାରଳା ଭବନରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସହରରେ ପ୍ରାୟ 1200 ମଣ୍ଡପରେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକଙ୍କ ପୂଜା ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଭସାଣ ଉତ୍ସବକୁ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଓ ମହାନଗର ନିଗମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କଟକ ସହରରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଉତ୍ସବକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳନା କରିବା, ସୁରକ୍ଷା, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚମାନର କିମ୍ବା ନୂତନ ତାର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିବ ବନ୍ଦର ଆଇନ।
ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦର ବିଲ୍ 2025 ପାରିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷର ଉପନିବେଶିକ ଯୁଗର 1908 ମସିହାର ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦର ଆଇନର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଲୋକସଭା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ଏହି ନୂତନ ଆଇନ ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଧୁନିକରଣ କରି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ସମନ୍ୱୟକୁ ବିକଶିତ କରିବ। ଏହା ସହ ବନ୍ଦର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିବେଶକୁ ଅନୁକୂଳ ଢାଞ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆଶା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଟାଇଟଲ। ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ରାଜସ୍ଥାନର ମନିକା ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ସେ ସୋମବାର ଅଗଷ୍ଟ 18 ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ମୁକୁଟ ଜିତିଥିଲେ। ଏହି ଟାଇଟଲ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରୁ 48 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରେ ରାଜସ୍ଥାନର ମନିକା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବିଜୟୀ ହୋଇ ଭାରତ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ। ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏହା ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ। କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଜି ପାଇଁ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳସ୍ଥ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ସୋମବାର ଅବପାତ ରୂପ ନେଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ସାରାଦିନ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏନଡିଏ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକରେ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଦେଶକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଭାଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିଭାଜନ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିଭାଜନରେ ସେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ଅଧୀନରେ 80% ଜଳ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେଇଥିଲେ। ନେହେରୁ ନିଜ ସଚିବଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଏହି ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଫାଇଦା ହେଲା ନାହିଁ। ରାଜିନାମା କୃଷକ ବିରୋଧୀ ଥିଲା ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ ବିନା ଏବଂ ସଂସଦକୁ ସୂଚନା ନ ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନକୁ 86 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଆମର 80% ପାଣି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିଟ୍ ପିଜି 2025 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶିତ। ନ୍ୟାସନାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅଗଷ୍ଟ 19 ତାରିଖରେ ନିଟ୍ ପିଜି 2025 ର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏବେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ନିଜର ଫଳାଫଳ ଯାଞ୍ଚ କରି ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ମାର୍କ ଦେଖିପାରିବା ସହ ରାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନିଟ୍ ପିଜି 2025 ଚଳିତ ମାସ 3 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲଗେଜ ଓଜନ କରିବା ପରେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ମିଳିବ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭଳି ନିୟମ ହେବ ଲାଗୁ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏବେ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ପରି ଲଗେଜ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଲଗେଜ ଓଜନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ଲଗେଜ ସହିତ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ଲଗେଜ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାର କମାଲ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି 40 ମହଲା ଉଚ୍ଚତା ଭଳି ରକେଟ। ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭି ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା 75,000 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ଉପଗ୍ରହକୁ ନିମ୍ନ ପୃଥିବୀ କକ୍ଷରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ 40 ମହଲା କୋଠା ଭଳି ଉଚ୍ଚ ରକେଟ ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ ଏକ 40 ମହଲା ଉଚ୍ଚ ରକେଟ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଯାହା 75 କିଲୋଗ୍ରାମର ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରିବ। ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏ ସୋମନାଥ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ 55ଟି ଉପଗ୍ରହ କକ୍ଷପଥରେ ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ 3 ରୁ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା 3 ଗୁଣ ହେବ। ଏହି ରକେଟ ଭାରତର ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁକ୍ତ 2 ନାମଲେଖା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆବେଦନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା। ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଡିଏଚ୍ଏସ୍ସି ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଖାଲି ଆସନ ପୂରଣ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଇ ଆଡମିସନର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସୋମବାର ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଚୟନ କଟଅଫ ତାଲିକା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 4,35,092 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3,86,464 ଜଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ 2.47 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କଳା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ, 24,560 ଜଣ ବାଣିଜ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଏବଂ 1.7 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଜ୍ଞାନ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତାଲିକା ସ୍ମାର୍ଟ ୱେବସାଇଟରେ ଅପଲୋଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ରୁ 21 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମେରିଟ୍ ତାଲିକା 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଏବଂ ନାମଲେଖା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।